রিসেশন হচ্ছে একটা দেশের ইকোনমি যখন কন্টিনিউয়াসলি স্লো ডাউন হতে থাকে, দ্যাট মিনস জিডিপি যখন একটা দেশের ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে সেই স্টেজটাকে বলা হয় রিসেশন। যেমন আপনি মনে করেন বাংলাদেশের ইকোনমি বর্তমানে প্রতি বছর জিডিপি বাড়তেছে, এই স্টেজটাকে বলা হয় গ্রোথ স্টেজ, জিডিপি গ্রোথ। এই গ্রোথের বিপরীত স্টেজটাকে বলা হয় রিসেশন। আর এই রিসেশন যখন একটা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, অনেক বেশি মারাত্মক আকার ধারণ করে, তখন সেটাকে বলা হয় ডিপ্রেশন। সো রিসেশন হচ্ছে আপনার গ্রোথের অপোজিট, যখন ইকোনমি কন্টিনিউয়াসলি স্লো ডাউন হতে থাকে, দ্যাট মিনস ইকোনমিক গ্রোথ কমতে থাকে ক্রমান্বয়ে। দ্যাট মিনস দিস ইয়ার ইকোনমিক গ্রোথ ইজ 6%, পরবর্তী বছর 5% হয়ে গেল, তার পরবর্তী বছর 4.5% হয়ে গেল। এটা হচ্ছে আপনার রিসেশন স্টেজ। এই রিসেশন যদি ক্রমান্বয়ে কন্টিনিউয়াসলি অনেকদিন চলতে থাকে, আবার অনেক বছর চলতে থাকে, সেটাকে বলা হয় ডিপ্রেশন। যেমন ইউএসএ তে 2008-10-এর দিকে রিসেশন দেখা দিয়েছিল, প্রায় 3-4 বছরের মতো স্থায়ী ছিল। সেই স্টেজটাকে তারা ডিপ্রেশন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, কারণ 1 বছরের অধিক বা 2 বছরের অধিকটা তাদের মতামত যেটা দীর্ঘ সময়। আবার গ্রিসে 12 বছর ধরে রিসেশন চলতেছিল, এটাকে তারা ডিপ্রেশন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। রিসেশন হচ্ছে অল্প সময়ের জন্য ইকোনমিক অগ্রগতি নিচের দিকে নেমে যায়। সো রিসেশন ইজ দ্য স্টেজ recession is the stage when economy experience slow down of its growth. For example, experiencing 7% growth and then 6%. 6% in the next year. This recession is called basically recession, and depression happen when recession stays for a longer period of time. So depression is a situation when recession continue for a longer period of time. যখন একটা দীর্ঘ সময় রিসেশন চলতে থাকে, তখন সেই স্টেজকে ডিপ্রেশন বলা হয়ে থাকে। আর রিসেশন ইজ দ্য স্টেজ যখন ইকোনমি কন্টিনিউয়াসলি তার কার্যাবলীর slowdown experience করে থাকে। So recession and depression are the same. One is shorter period of time, another one is longer period of time, staying of certain economic situation. Then endogenous variables and exogenous variable. Endogenous নাম দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে। endogenous means that means নিজের দেশীয়, that means নিজ দেশের। exogenous means বা অন্য দেশের।
সো এন্ডোজেনাস ভেরিয়েবলস ইন ইকোনমিক মডেল বলতে বোঝানো হয় যে বিষয়গুলো মডেলের মধ্যে বিদ্যমান সেটাকে বলা হয় এন্ডোজেনাস ভেরিয়েবল। যেমন আপনি মনে করুন আপনি চা বিক্রেতা অথবা চা প্রডিউসার, অথবা আপনি মনে করেন আপনি একটা রেস্টুরেন্টের মালিক, আপনি চা বিক্রি করেন। সে চায়ের দাম অথবা ডিমান্ড নির্ভর করে তার দামের উপর। তাহলে সেই দামটা কি দ্বারা নির্ধারিত হবে? দামটা প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হবে চিনির দাম, চা পাতার দাম এবং পানির দামের উপর। সো এখানে এন্ডোজেনাস ভেরিয়েবল হচ্ছে প্রাইস অফ সুগার, price of water and price of tea. This will determine your endogenous variable, and exogenous variable is the price of tea. So in case of, if we talk about our model, we will find demand of tea, and tea পুরোটাই লিখি, demand function of tea. It will depend on price of sugar, tea bag and water. Or the price of tea is the function of, or you can also write price of tea equal to function of sugar, tea bag and water. That will determine price of tea. So here sugar, tea bag and water are endogenous variable, and price of tea are exogenous variable. In that sense, endogenous variables explain what is given in a model, and exogenous variable tries to explain the output. That means output here. So endogenous variable determine your exogenous variable here. In economic model, endogenous variable are what is given, and exogenous variable are what are determined by the variable that determine exogenous variable. এখানে আমরা যে ফাংশনটা দেখলাম, price of tea equal to function of tea bag, water and sugar. In the same way, the other function are also work same. And if we talk about function or demand function or supply function, that will always be equal. So now we have topic of discussion, and this is the demand function. Now we have supply function, supply of tea. Supply of tea, what will determine the supply of tea? It will determine price of, supply of tea will not determine by the price of sugar. It will determine by the cost of production. এক কথায় production লিখে দিলাম, cost of production এর ভিতর you can say production function. In other words, you can write the price of cost of tea. You can also write cost of tea or price of tea or price of tea. That will be the function of, so it is function equal to labor cost, function of labor and function of capital. You can say capital. These are the two key functions that determine our production of any product. Labor means that it exists, it is fixed. Capital, you can say land is the capital. You can also say your technology is the capital. You also use fertilizer, it is also your capital. Your money is also capital. So cost or price of tea is the function of labor and capital. So if we
reach to our endogenous and exogenous variable. If we talk about our endogenous and exogenous variable, we should bring up equilibrium point in demand of T and equal to supply of T. When we reach equilibrium situation, then we can find out our model in an equilibrium. An exogenous variable and endogenous variable combination will determine your equilibrium price. And exogenous variable একটু আগে আমরা যেরকম ডিসকাস করেছিলাম, price of tea, sugar and water will determine the price of tea. So it comes from outside the model. And endogenous variable that remain in the model, that will explain, that means explain how to will explain, that means price of the price of the tea bag, price of sugar and price of water. In the same way, in supply function, the cost of labor and cost of capital will explain in endogenous variable, and exogenous variable will determine cost of production, that means price of tea. So, and the model shows change in exogenous variable affect the exogenous variable. Here we have relationship, for example, and say this is the function. This is your demand curve. This is your supply curve. And this is the equilibrium price of your demand, equilibrium price of T. So this is the price, and this is the quantity. This is your quantity, and this will explain your endogenous and exogenous variable and shows the relationship that change in exogenous variable affect endogenous variable. So change in exogenous variable, that means exogenous variable will affect endogenous variable. This is our basically endogenous and exogenous variable for discussion. Now we have market clearing model. Now we have market clearing model. Market clearing model. Market clearing model, it is basically based on price function. It is a model that determines price adjust to equilibrium supply and demand. এটা অনেকটা endogenous and exogenous variable মডেলের সাথে জড়িত। যেমন আপনি মনে করুন এখানে আপনার প্রাইস অফ সুগার, টি অ্যান্ড ওয়াটার রয়েছে। এই যে কোনো একটা ফ্যাক্টরের পরিবর্তন ডিমান্ডের পরিমাণকে পরিবর্তন করবে, ঠিক তেমনি ভাবে প্রাইস অফ টি অথবা কস্ট অফ প্রোডাকশনকে প্রভাবিত করবে। যেমন ওয়াটারের দাম পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রোডাকশনের খরচও বেড়ে যাবে, ঠিক তেমনি ভাবে সাপ্লাইটাও কমে যাবে এবং ডিমান্ডটাও কমে যাবে। অথবা যে কোনো একটা ফ্যাক্টর যদি পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে সাপ্লাই কার্ভ অথবা ডিমান্ড কার্ভ শিফট করবে। যেমন মনে করুন যে আপনার ইনকাম ফিক্সড রয়েছে, দ্যাট মিন্স ইয়োর ইনকাম, ইয়োর প্রাইস ইজ ফিক্সড for this product unit. For example, your income is fixed.
now your income is fixed, but the price of tea has been increased due to increased production cost. For example, labor and capital increase leads to price too. And in that case, what will happen? যখন আপনার price বেড়ে যায় প্রোডাক্টের, market will experience higher supply of tea. This is the higher level of supply of tea. So we will experience Q2. When we will experience Q2, now we have to shift our demand curve. And our demand curve now will shift from D1 to D2. That means this is our D1 demand curve, initial D, and this is D1, and this is our supply curve. Now our demand curve has been shifted due to change in the production cost of production function that increase the product price and also the quantity supply. যখন প্রোডাক্টের সূত্র অনুযায়ী সাপ্লাই ফাংশনে প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়ার সাথে সাথে after other things remaining the same, supply will increase. That will lead to shift in the demand function, shift in demand function and create new demand and affect endogenous variable in demand and create D on. So exogenous variable and endogenous variable in market clearing model comes when the price change affect equilibrium of supply and demand. So market clearing model explain price adjust to equilibrium of supply and demand. Now we can say market clearing model in helps to adjust equilibrium of supply and demand with market clearing model helps to adjust equilibrium of supply and demand with change in price. Only price change will come, nothing else. Other things will remain same. Price changes সাথে সাথে price আমার change হয়ে cost of production বেড়ে যাচ্ছে অথবা যে কোনো কারণে price পরিবর্তন হয়েছে। প্রাইস পরিবর্তনের কারণে আপনার নিউ ডিমান্ড সাপ্লাই মুভমেন্ট হয়েছে এবং শিফট করে নতুন ডিমান্ড কার্ভ ক্রিয়েট হয়েছে। That means your endogenous variable has been affected, exogenous variable affected by exogenous variable. So outside the forces, that means অন্য যে কোনো ফোর্সের পরিবর্তনের কারণে আপনার প্রতিষ্ঠানের চায়ের দাম পরিবর্তন করতে হয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার মার্কেট ক্লিয়ারিং মডেলের ডিসকাশন। দ্যাট মিন্স অনলি প্রাইস চেঞ্জ উইল বি ডিসকাসড হিয়ার। এটা হচ্ছে আমাদের মূলত endogenous and exogenous variable. Endogenous discuss about what is given in the model. আপনার প্রতিষ্ঠানে যা দেওয়া রয়েছে সেটাই আপনাকে এক্সপ্লেন করবে। আর exogenous বেসিক্যালি এক্সপ্লেন যারা আউটসাইড থেকে আসে সেটা আপনাকে কিভাবে প্রতিষ্ঠানকে পরিবর্তন করে অথবা আপনার ভেরিয়েবল অথবা আপনার মার্কেট ডিমান্ডকে পরিবর্তন করে অথবা আপনার প্রোডাক্টের প্রাইসকে পরিবর্তন করে সেটা হচ্ছে আপনার এক্সোজেনাস ভেরিয়েবল। তাহলে এই রিলেশনশিপটা কি হচ্ছে? এক্সোজেনাস ভেরিয়েবল will be first, then your factors of production or supply or demand, then you will find your endogenous variable. So we can write our here
exogenous variable will lead to model formation, then endogenous variable. This is basically a point of discussion. So first of all, you have to consider exogenous variable that led to model formation, then come to endogenous variable. So endogenous variable will come after exogenous variable because your internal factor are getting changed. Now our topic of discussion in today's class, computing of real and nominal GDP. Real and nominal GDP. Real. আমরা গত বছর এক বছর পার হয়ে গেছে সম্ভবত ক্লাস গুলো নেওয়া হয়েছে। রিয়েল জিডিপি আমাদের প্রথম দিকের ক্লাসে বলার ভিতর একটু রিয়েল এবং নমিনালের ঝামেলা হয়েছিল। রিয়েল জিডিপি হচ্ছে আপনার যে অর্থ বছরে একটা বেস ইয়ার নির্ধারণ করে দেওয়া থাকে, তার সাথে যে বর্তমান ইয়ারের যে প্রোডাকশন তার টোটাল ফলাফলই হচ্ছে আপনার রিয়েল জিডিপি। আর নমিনাল হচ্ছে বর্তমান মার্কেট মূল্যের উপর ভিত্তি করে আপনি যে জিডিপিটা পেয়ে থাকেন সেটা হচ্ছে আপনার নমিনাল জিডিপি। সো রিয়েল জিডিপি হচ্ছে আপনি আপনার নির্ধারিত অর্থ বছরের সাথে আপনার যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হয় তার মূল্যই হচ্ছে আপনার রিয়েল জিডিপি। আর নমিনাল জিডিপি হচ্ছে আপনি বর্তমান বাজার মূল্যে একটা নির্দিষ্ট পণ্য যে দামে বিক্রি করতে পারেন তার বিক্রয়লব্ধ মূল্যের সমমানই হচ্ছে আপনার নমিনাল জিডিপি। এখন এটা যদি আমরা একটা এক্সপ্লানেশনের মাধ্যমে দেখি তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে real GDP and nominal GDP. Real means whatever the value we have tried in the with the base year price is the real GDP. So and nominal GDP is the market value of all goods and services in the current market price. So real GDP means it is the market value of all goods and services in the base year price. Base year price অনুযায়ী goods এবং সার্ভিসের মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে রিয়েল জিডিপি। nominal GDP it is the স্যার সেকেন্ড চ্যাপ্টার থেকে কি ম্যাথ আসবে? বলতে পারি না, এটা তো বলা যায় না। মানে স্যার রিয়াল জিডিপি নমিনাল জিডিপি এগুলার অ্যাকর্ডিং কোনো ম্যাথ আসতে পারে? এটা সেকেন্ড এক্সামিনারও করতে পারে, আমিও করতে পারি, আমি জানি না ঠিক এক্স্যাক্টলি।
আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। এখন এটা নির্ভর করে, মনে করেন আমি প্রশ্ন করলাম, সেখানে আমি ম্যাথ উল্লেখ করে দিলাম, কিন্তু যে প্রশ্ন সিলেক্ট করে সে ম্যাথের ওই টপিকটা বাদ দিয়ে দিল। আবার দেখা গেল আমি করলাম না, কিন্তু সেকেন্ড এক্সামিনার করলো, তারটা প্রশ্ন সিলেক্ট করলো। দ্যাট মিনস আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। যেহেতু ম্যাথ আছে, কাভার করাটাই বেটার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Goods and services, the current year price. কারেন্ট ইয়ার প্রাইস অনুযায়ী যেটা প্রাইস হয় সেটা হচ্ছে আপনার নমিনাল জিডিপি। এখানে বলা হয়েছে কম্পিউটিং অফ রিয়েল এন্ড নমিনাল জিডিপি। তাহলে আমরা কিভাবে কম্পিউট করব? ফর এক্সাম্পল, আপনার একটা দেশে যে পরিমাণ প্রোডাক্ট উৎপাদিত হয়, মনে করেন ম্যাঙ্গো 100 কেজি এবছর উৎপাদিত হয়েছে, অরেঞ্জ 200 কেজি, banana 300 কেজি। এগুলো হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু, মার্কেট উৎপাদন এবছর উৎপাদিত। কারেন্ট ইয়ার প্রাইস আর 80, ব্যানানা যদিও কেজিতে বিক্রি হয় না, 8 টাকা, 80 টাকা, 150 and টাকা 100 respectively. This year price টাকা 100 টাকা 100 and টাকা 120। এটা হচ্ছে আপনাদের বেস ইয়ার এবং কারেন্ট ইয়ারের ইনফরমেশন দাও। ফাইন্ড আউট রিয়েল অ্যান্ড নমিনাল জিডিপি। এরকম কিছু থাকলেও থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। এটা কোশ্চেন সেটার এবং সিলেকশনের উপর ডিপেন্ড করে। যখন এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে, then you have to find out first of all real GDP, then you will find out nominal GDP. So our real GDP আপনারা সবাই এটা ভালো করে জানেন। ম্যাঙ্গো 100 কেজি গুণ রিয়েল হবে বেস ইয়ার প্রাইস প্লাস অরেঞ্জ বেস ইয়ার প্রাইস। রিয়েল জিডিপির ক্ষেত্রে বেস ইয়ার প্রাইস ক্যালকুলেট করতে হবে। দেন ব্যানানা $300 কেজি
গুণ বেস ইয়ার প্রাইস। These are the our equation to find out our real GDP. So how can we find out? Equal to mango 100 kg on base year price. Base year price taka 100 ছিল, so taka 100 should be put down here, plus 200 kg, sorry, kg taka 100. Then we have banana 300 kg, taka 120. These are our information to calculate real GDP. এখন সবগুলো গুণ করে যোগ করার পর যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার real GDP. So real GDP equal to whatever you will find will be your real GDP. That means taka 66,000 will be your real GDP. Now what will be your nominal GDP? Nominal GDP are different, current year prices সাথে হবে. So nominal GDP equal to ঠিক এমনি একইভাবে আপনাদেরকে বসাতে হবে ম্যাঙ্গো যত কেজি ছিল, ম্যাঙ্গো 100 কেজি, sorry, was current year price, only different. Orange price. Banana 300 kg, current year price. These are the information here. These are the information, and right now we'll put the value of current year price. Sorry, here will be price. Nominal GDP equal to 100 kg আর না লিখি 100 kg
plus 200 equal, sorry, this price of the car 80 taka, sorry, this will be 80 taka, 80 now taka 150 plus 300 kg, 300 plus taka 100. Now when we can add all the values, we will find our nominal GDP. So nominal GDP equal to, if we add all the value after multiplying the sum, then we will get our nominal GDP. 100 guণ 80, 100 guণ 150, 300 guণ 100. That means 68,000 taka, sorry, 68,000 is your nominal GDP. It is your nominal GDP. This is the calculation of nominal and real GDP. And now GDP deflator. Real GDP and nominal GDP always may not be same, and it should be different because of having different year and market price of the product. So GDP deflator is the basically ratio of nominal GDP and real GDP. যখন আপনাকে বলবে কখনো যে this information are given here, find out, for example এখানে আপনাকে কিছুই বললো না, এই যে find out আপনাকে বললো find out এই কথা বলো, আপনাকে বললো যে find out GDP deflator. এই কথা যখন বলবে তখন আপনাকে এই প্রশ্নটা করতে হবে, then you have to go for GDP deflator calculation. So if you go for GDP deflator calculation, the formula to calculate GDP deflator, স্যার এক্সামে যদি ম্যাথ আসে স্যার এই টাইপসের ম্যাথগুলো না আসবে? আসতে পারে, এই টাইপসই আসবে। যদি জিডিপি ডিফলেটর বলে এই ধরনের, রিয়েল জিডিপি নমিনাল জিডিপি বললে এই টাইপেরই হবে, এর বাইরে কোনো ম্যাথ নেই। মানে জিডিপি যদি ডিফলেটর কিংবা জিডিপি রিয়েল জিডিপি এই ধরনের ম্যাথ বলে, অন্য ধরনের ক্ষেত্রে অন্য ধরনের। জিডিপি ডিফলেটর। আর আপনাদের সিলেবাসটা কমানো যাচ্ছে না, যেহেতু পরীক্ষা পরেই হচ্ছে, আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে পড়বেন। রমজানে তো মনে হচ্ছে না কেউ ক্লাস নেবে। কি বলেন স্যার, দুই সেমিস্টার একসাথে হবে না স্যার? স্যার কমানো না হলে কেমনে হবে স্যার? এটা তো সম্ভব না স্যার, কারণ টানা দুইটা সেমিস্টার দিতে হবে আমাদের স্যার। না না, আপনি আগে প্রথমটা দেন, পরে পরেরটা দেখা যাবে। তো স্যার সিলেবাস কমানো লাগবে তো স্যার। কোনো কমানো না, অনেক কমানো আছে। 9টা চ্যাপ্টার, এটা যদি কেমনে স্যার? কি বলেন স্যার, এতগুলো স্যার? 9টা চ্যাপ্টার, কারণ ওটা তো অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের তো, আমাদের তো স্যাররা বলতো যে 9টা চ্যাপ্টার। স্যার আমাদের তো বলা হয়েছিল স্যার এখন এক্সাম হোক বা পরে হোক সিলেবাস কমানো হবে। সিলেবাস মনে হচ্ছে না কমানো যাবে স্যার। একটু আমাদের মুখগুলো দিকে চিন্তা করে দেখেন স্যার। এটা শেষ করি। জিডিপি ডিফলেটর কি? তাহলে নমিনাল জিডিপি, আপনাদের তো সবই সহজ করে দিচ্ছি, প্রশ্ন অনেক সহজ হবে, কারণ চ্যাপ্টারই পড়ানো হয় না, প্রশ্ন কি হবে আর? করোনার কারণে তো ক্লাসই নিতে পারি নাই সব। রিয়েল জিডিপি, তাহলে নমিনাল জিডিপি আর রিয়েল জিডিপি আমাদের যেটা পেয়েছি সেটা আমরা মান বসিয়ে দিব। মান বসানোর পরে যেটা আসবে
সেটা হচ্ছে আমাদের জিডিপি ডিপ্লেটর। আমাদের এখানে নমিনাল জিডিপি ছিল টাকা 68,000, রিয়েল জিডিপি ছিল টাকা 66,000। এরপর ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের জিডিপি ডিপ্লেটর। অন পয়েন্ট 03, এটা হচ্ছে আমাদের জিডিপি ডিপ্লেটর। That means the ratio between nominal GDP and real GDP is 1.03. That represent that market value for the product is higher than the real amount. That also indicate inflation, somehow inflation, because real GDP calculate করা হয় base year এ, nominal GDP calculate করা হয় কারেন্ট ইয়ার প্রাইস। আর কারেন্ট ইয়ার প্রাইস বেশি মানেই হচ্ছে আপনার ইনফ্লেশন রেট বর্তমানে বিদ্যমান। আর এটা যদি আপনার অনেক নিচে হতো, দ্যাট মিন্স আপনার মার্কেটে ডিফ্লেশন বিদ্যমান। দ্যাট মিন্স প্রাইস কারেন্ট ইয়ারের চেয়ে বেস ইয়ারের থেকে কম হওয়া মানে মার্কেটে ডিফ্লেশন বিদ্যমান রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনাদের ডিসিশন। যখন অনের বেশি হবে, দ্যাট মিন্স ইউর ডিসিশন উইল বি দেয়ার ইজ এ inflation in the market for the overall market price of the product, and when the our GDP deflator is less than 1, it will indicate that you are experiencing some forms of deflation because your real GDP, your nominal GDP is lower than real GDP. Then another topic of discussion, NEET, national production. NEET national production. NEET একটা দেশের NEET মানে গ্রস না নেট, দেশে যেটা উৎপাদিত হয়েছে সেখান থেকে সব ধরনের খরচ আপনি বাদ দেবেন, তারপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার জন্য NEET। ন্যাশনাল ইনকাম আরো পরের বিষয়। NEET ন্যাশনাল প্রোডাকশন থেকে মূলত আমাদের যেটা বাদ দিতে হয় সেটা হচ্ছে ডিপ্রিসিয়েশন। So net national production or net national product is the money value of all goods and services produced in the territory or in a country after deducting all forms of depreciation that may arise for plants, machinery, or any types of equipment, or you may take any lease from other countries that may also be considered. So net national product or net national production subtract depreciation to calculate it total money values. So আমরা যদি net national production এর বিষয়ে চিন্তা করি, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই করতে হবে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাকশনের কথা। গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাকশনের বিষয়ে আসতে হলে প্রথমে আসতে হবে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাকশনের কথা। তাহলে সেই বিষয়গুলো আগে দেখে আসি। আরিফা কিছু বলছেন? So গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাকশন, আমাদের প্রথমে নেট ন্যাশনাল প্রোডাকশনের বিষয়ে বলতে হলে প্রথমে আসতে হবে দিস টপিক ইজ ওভার নেট ন্যাশনাল প্রোডাকশন NP, নেট ন্যাশনাল
প্রোডাকশন অর প্রোডাক্ট। একটা দেশে নিট প্রোডাকশন কি? নিট প্রোডাকশন বের করতে হলে প্রথমেই যে বিষয়টা আমাদের দেখতে হবে সেটা হচ্ছে জিএনপি, বিকজ নেট ন্যাশনাল প্রোডাকশন ইকুয়াল টু নেট ন্যাশনাল প্রোডাকশন ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাকশন জিএনপি, দ্যাট মিনস গ্রস national product or production minus depreciation. Net national gross national production যদি আসতে হয় তাহলে gross national production কোথা থেকে আসে? Gross national production GNP equal to gross domestic production plus আপনি বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করে যদি কোনো অর্থ উপার্জন করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার প্লাস। সো ফ্যাক্টর পেমেন্ট ফ্রম অ্যাব্রোড, ফ্যাক্টর ফ্রম অ্যাব্রোড আর পেমেন্ট রিসিভ ফ্রম অ্যাব্রোড একই কথা। এবং মাইনাস হবে আপনার দেশে যে সকল লোক বিদেশের কাজ করতেছে তারা তো ওই দেশে অর্থ পাঠিয়ে দেবে, কারণ এটা তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা অর্থ উপার্জন করেছে। সো they will send money to their country. So factor payment to abroad, that means আপনার দেশের জনগণ বাইরে কাজ করে যে অর্থ পাঠিয়েছে সেটা আপনি অ্যাড করবেন, এবং আপনার দেশে যারা বাইরের আছে তারা কাজ করে তাদের দেশে টাকা পাঠিয়ে দেবে সেটা আপনার বাদ দিতে হবে। গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট হলো একটা দেশের মধ্যে জিডিপি it is the money value of all goods and services produces in the territory of a country. একটা দেশের বাউন্ডারির মধ্যে যে পরিমাণ পণ্য এবং সেবা উৎপাদিত হয় সেটা কি বলা হয়? গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাকশন। দ্যাট মিনস বাংলাদেশের মধ্যে যে পরিমাণ পণ্য এবং সেবা উৎপাদিত হবে বাংলাদেশে অবস্থান করে যারাই করুক না কেন সেটা হচ্ছে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাকশন। সেই গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাকশনের সাথে গ্রস ন্যাশনাল বের করতে, দ্যাট মিনস ডোমেস্টিক মানে দেশের মধ্যে, ন্যাশনাল মানে আপনার দেশের সিটিজেন যেটা উৎপাদন করে সেটা বের করতে হলে আপনার দেশের সিটিজেন কানাডা থাক, ইউএসএ থাক কিংবা মিডল ইস্টে থাক, সেখান থেকে যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে বা অর্থ উপার্জন করে সেটা অ্যাড করতে হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম কানাডা, ইউএসএ কিংবা ইন্ডিয়ার নাগরিক বাংলাদেশে থেকে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে সেটা বাদ দিতে হবে। তারপর আপনি পাবেন গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাকশন। গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাকশন থেকে অথবা প্রোডাক্ট থেকে আপনি ডিপ্রিসিয়েশন বাদ দিতে হবে। ডিপ্রিসিয়েশন ইউজুয়ালি about 16% of about 16% of GNP, gross national product এর 16% হচ্ছে গ্রস ডোমেস্টিক ডিপ্রিসিয়েশন হিসেবে কাউন্ট করা হবে। তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি একটা দেশের মোট মানব ভ্যালু হচ্ছে ফর এক্সাম্পল 100 কোটি টাকা, সেখান থেকে আপনি বাদ দিবেন ফ্যাক্টর পেমেন্ট ফ্রম অ্যাব্রোড। অন্য দেশ থেকে যদি আপনি আরো 50 লক্ষ টাকা ইনকাম করেন সেটা অ্যাড করবেন, দেন ফ্যাক্টর পেমেন্ট টু অ্যাব্রোড, দ্যাট মিনস ইন্ডিয়ান নাগরিক কিংবা অন্য সকল দেশের নাগরিক মিলে 40 লক্ষ টাকা ইনকাম করলে সেটা বাদ দিবেন, তারপর আপনি জিএনপি পাবেন। দেন জিএনপি থেকে আপনার 60% অফ, যদি আপনার কোনো পার্সেন্টেজ দেওয়া না থাকে ডিপ্রিসিয়েশনের, যে কোন মেশিনারি ইকুইপমেন্টের কত পার্সেন্ট ডিপ্রিসিয়েশন হয়েছে সেটা না দেওয়া থাকলে আপনি 16% টোটাল জিএনপি বাদ দিবেন। তারপরে আপনি নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট পাবেন, সেটা হচ্ছে মূলত আমাদের নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট। নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট থেকে
থেকে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিপ্রিসিয়েশন বাদ দিলে আপনার ন্যাশনাল ইনকাম আসবে। সো ন্যাশনাল ইনকাম ইকুয়াল টু নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট মাইনাস statistical discrepancy। এটা হচ্ছে আপনার মূলত ন্যাশনাল ইনকাম। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির ভিতরে 6 ক্যাটাগরিজ অফ ডিসক্রিপেন্সিস মে অ্যারাইজ। সেগুলো হচ্ছে নাম্বার 1 কম্পেনসেশন, কম্পেনসেশন অফ এমপ্লয়িজ। এমপ্লয়িজ এর কম্পেনসেশন থেকে আপনি 61% বাদ দিবেন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিপ্রিসিয়েশন ক্ষেত্রে, বিকজ ওয়েজের একটা ম্যাক্সিমাম অংশ এমপ্লয়াররা তাদের জীবন ধারণের জন্য খরচ করে ফেলে। সুতরাং তারা যখন কোনো কিছু প্রোডাক্ট করবে তাদের শারীরিক পরিশ্রম হবে, সেই পারিশ্রমিকের মূল্যের 61% আপনি ডিসক্রিপেন্সি করে দিবেন। দেন প্রপার্টিজ ইনকাম 9% আপনি ডিসক্রিপেন্সি, এটা বই আপনাদের দেওয়া আছে। রেন্টাল ইনকামের 4%। সো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি ইনক্লুড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি ন্যাশনাল ইনকামের যে আপনার কম্পোনেন্ট রয়েছে, ন্যাশনাল ইনকাম, নেট ন্যাশনাল ইনকাম, national product has 6 components. They are basically employees compensation, ভাগ করা হয়ে থাকে employees compensation, এখান থেকে আপনাদের যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিস গুলো হবে সেটা আপনি বাদ দিয়ে দেবেন। Compensation of employees includes 61%. Then আপনার রয়েছে fourth part is income. That means proprietorship income যেটাকে বলা হয় proprietorship. Proprietor's income 9%. Then rental income 4%. বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় থাকে। আপনার যে টোটাল ইনকাম হবে এই বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি গুলো বাদ দিয়ে দেবেন। দেন কর্পোরেট প্রফিট, corporate profit includes 15%. Interest 3%. হচ্ছে আপনাদের ক্যালকুলেট করা থাকে। দেন হচ্ছে ট্যাক্স অন প্রোডাকশন এন্ড ইম্পোর্ট, এর উপরে ট্যাক্স দাবি করা হয়। ট্যাক্সেস প্রোডাকশন এন্ড ইম্পোর্ট, it will be 8%.
This 5 category will be divided. For example, আপনার নিট ন্যাশনাল ইনকাম দেওয়া রয়েছে এখানে, নিট ন্যাশনাল ইনকাম আপনি পেয়েছেন সবগুলো যোগ বিয়োগ করে NNP equal to 50,000 টাকা for example, or 5 lakh. এখান থেকে আপনার employer compensation will be employees, compensation will be 50,000, 5 lakh, equal to 61%. 61%. Whatever the amount will be employees compensation. Net national income employees compensation হচ্ছে এটা, এখান থেকে employees compensation এর যে অংশটা ডিসক্রিপেন্সি স্ট্যাটিস্টিক্যালি পাওয়া যাবে সেটা ক্যালকুলেট করে বের করতে হয়, সেটা বাদ দিয়ে আপনি নিট ন্যাশনাল ইনকাম পেয়ে যাবেন। সো আমাদের ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে 61,000% of 5 lakh $3,05,000 হচ্ছে আপনার এমপ্লয়ার্স কম্পেনসেশন। আপনার নিট ন্যাশনাল ইনকামের ভিতরে এমপ্লয়ার কম্পেনসেশন অফ এমপ্লয়ার্স হচ্ছে 3,05,000। এক্ষেত্রে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি যেটা দেওয়া থাকবে, ফর এক্সাম্পল স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি আপনার দেওয়া আছে 5,000, this will be deducted as statistical discrepancies. Then you will get 3 lakh as employees compensation in national income. ঠিক তেমনি ভাবে আপনার যখন প্রপার্টিস ইনকাম, রেন্টাল ইনকাম দেওয়া থাকবে সেগুলো বাদ দিলে আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে আপনার টোটাল ন্যাশনাল ইনকাম। এবং ন্যাশনাল ইনকাম বেসিক্যালি ন্যাশনাল ইনকাম ইকুয়াল টু পার্সোনাল ইনকাম সমান হয়ে থাকে। টোটাল পার্সোনাল ইনকামকে যোগ করে আমরা ন্যাশনাল ইনকাম পেয়ে থাকি। সো এক্ষেত্রে আমাদের টপিক অফ ডিসকাশনে যেটা ছিল ন্যাশনাল নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট, জিডিপি ডিক্লেটর নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনার সকল ধরনের ডিপ্রিসিয়েশন বাদ দিলে যেটা থাকে আপনার গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট থেকে, সেটা হচ্ছে আপনার নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট। নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট থেকে নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্টে আমরা 6 ক্যাটাগরিতে ভাগ করে থাকি, সেখান থেকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বাদ দিলে আমরা ন্যাশনাল ইনকাম পেয়ে থাকি। দেন আমাদের টপিক অফ ডিসকাশন সিপিআই এন্ড জিডিপি ডিক্লেটর। আপনার এখানে প্রশ্ন ছিল স্যার ম্যাথস এর মধ্যে আবার একটু জানতে বুঝি নাই ম্যাথের ভিতরে স্যার, এই যে সর্বশেষ যে ম্যাথটা করলাম এখানে, হ্যাঁ বলেন স্যার এখানে যে শেষের যে 5,000 টাকা বাদ দিলাম, এটা কিসের 5,000 টাকা স্যার? এটা কি বুঝিনি, মনোযোগ ছিল না। আবার বলতেছি, এর 5,000 টাকা সাপোজ আপনাদের দেওয়া আছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি। আমরা এখানে বলে দিয়েছি না, ন্যাশনাল ইনকাম বের করার ক্ষেত্রে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি আপনাকে বাদ দিতে হবে। শুধু এমপ্লয়িজ কম্পেনসেশনে জি স্যার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিটা কি? স্যার এই জিনিসটা কি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি হচ্ছে এটা আপনি যখন কোনো কাউকে কোনো স্যালারি কিংবা অন্য কোনো কিছু দিয়ে থাকেন, স্যালারি দিয়ে থাকেন অথবা প্রপার্টিস ইনকাম হয়ে থাকে, তখন কম বেশি হয়ে থাকে, সেই কম বেশিটাকে আপনি বারবার যোগ করবেন। এখানে আমরা সেটা বাদ দিয়ে দিয়েছি। দেখা যায় একজন এমপ্লয়ের স্যালারি হচ্ছে আপনি দিলেন 50,000 টাকা, সে বেসিক্যালি 48,000 টাকা পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, সে যে ডিসক্রিপেন্সিটা রয়েছে এটা আপনি বাদ দেন। দেখুন বৈষম্য যেটা রয়েছে অ্যাকচুয়ালের সাথে সেটা আপনি অ্যাড বা বাদ দেন। আবার কারো রয়েছে 52,000 টাকা, সেটা আপনি 50 দিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনি আবার 2,000 টাকা অ্যাড করবেন। তাহলে এখানে 5,000 টাকা অ্যাডও হতে পারে আবার বাদ হতে। এটা হচ্ছে মাইনাস দেখানো হয়েছে, এই যে নরমালি আমরা ডিডাক্ট করে দিয়ে থাকি। হ্যাঁ সিদ্দিক বলেন। স্যার এটা কি শুধু এমপ্লয়িজ কম্পেনসেশনে বাদ যাবে নাকি না, সবগুলো ক্ষেত্রেই হতে পারে। আমরা একটা বিষয় দেখিয়েছি জাস্ট ন্যাশনাল ইনকাম, প্রপার্টিসিপ ইনকাম সবগুলোতে 5,000 করে বাদ দিতে হবে আমাদের কি? না না না, এটা শুধু এমপ্লয়িজ কম্পেনসেশনের ক্ষেত্রে 5,000 টাকা আপনার সাপোজ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি, সেজন্য এমপ্লয়িজ কম্পেনসেশন থেকে আমরা বাদ দিয়েছি।
অন্য ক্ষেত্রে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। যদি না থাকে আপনাদের বাদ দেওয়ার কিছু না। ফর এক্সাম্পল, স্যার তাহলে আলাদা আলাদা করে দেওয়া থাকবে স্যার সবগুলা? হ্যাঁ, এটা আলাদা করে দেওয়া। ফর এক্সাম্পল এখানে আমি বাদ দিয়ে দিলাম। এই যে আপনাদের ন্যাশনাল ইনকাম, নিট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট দেওয়া রয়েছে। এখন যদি আপনাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি দেওয়া না থাকে, আপনারা যদি বলে যে এমপ্লয়ার্স কম্পেনসেশন এবং ইন্টারেস্ট বের করবেন, তাহলে এমপ্লয়ার্স কম্পেনসেশন এবং ইন্টারেস্ট এই দুইটাই বের করেন, তাহলে কত হলো 5,61% equal to 305 এটা হচ্ছে আপনার এমপ্লয়ার্স কন্ট্রিবিউশন। এরপরে যেটা বলা হলো যে আপনাকে বলা হচ্ছে আর ইন্টারেস্ট বের করতে, তাহলে ইন্টারেস্ট বলা হলো আরেকটা বিষয় ইন্টারেস্ট বের করতে। 5 লাখ ইন্টারেস্ট কত পার্সেন্ট ছিল এখানে? 3%। টোটালে 3% ইন্টারেস্ট হবে। এটা কিন্তু ইকোনমিক্সটা বের করেছে টোটাল ন্যাশনাল ইনকামে, এই পোর্শনটা আমরা বাদ করে দিয়ে থাকি। তাহলে ইকুয়াল টু হবে 5 লাখের 3% যেটা হয় সেটা। টাকা। এখন আপনাকে বলা হলো সবকিছু দেওয়া আছে। ফর এক্সাম্পল আপনার দেওয়া হয়েছে এই যে আপনাদের গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট দেওয়া আছে। ফর এক্সাম্পল ধর আমরা একটা ম্যাথ দিয়ে ক্লিয়ার করে দিই আপনাদের, তাহলে আরো বেটার। আপনারা যেহেতু এনএনপির কথা বলেছেন, তাহলে একটু বাকিটা থাক। গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট জিএনপি ইকুয়াল টু আপনার রয়েছে 6 লক্ষ টাকা। ফর এক্সাম্পল you have to find out interest in national product. একটুকুই দেওয়া আছে, গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট দেওয়া আছে। ফাইন্ড আউট ইন্টারেস্ট ইন ন্যাশনাল প্রোডাক্ট অথবা ন্যাশনাল ইনকাম। আপনার ন্যাশনাল ইনকামে বলা হতে পারে ন্যাশনাল ইনকাম অর ন্যাশনাল প্রোডাক্ট। ন্যাশনাল ইনকাম অথবা ন্যাশনাল প্রোডাক্ট যখন সেম বলা হয়, দ্যাট মিনস ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি এখানে বিদ্যমান নেই। তাহলে যদি আপনাকে বলা হয় ফাইন্ড আউট ইন্টারেস্ট ইন ন্যাশনাল ইনকাম, শুধু অন্য কিছুই বলা নেই, দ্যাট মিনস স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বিদ্যমান নেই। তাহলে আমাকে প্রথমে কি বের করতে হবে? গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট দেওয়া রয়েছে, আমাদের কন্ডিশন কি ছিল? ন্যাশনাল নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট বের করার জন্য নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট সমান জিএনপি মাইনাস জিএনপি equal to 16%। যে পার্সেন্টেজটা দেওয়া ছিল সেটা মাইনাস হয়ে যাবে জিএনপি থেকে। এটা কিন্তু আমরা একটু আগে বলেছিলাম অ্যাবাউট 16%, কোনো কিছু দেওয়া না থাকলে 16% বাদ যাবে। তাহলে আমাদের ইকুয়াল টু হচ্ছে 6 লাখ মাইনাস 6 লাখ 16%। স্যার এই 16%টা কি ডিপ্রেশন? না, এটা হচ্ছে 16% হচ্ছে, হ্যাঁ ডিপ্রিসিয়েশন, সরি ডিপ্রেশন না, ডিপ্রিসিয়েশন। এটা জি, স্যার। সবসময় ফিক্সড থাকে। আপনার যদি বলা থাকে ডিপ্রিসিয়েশনের পরিমাণ প্রত্যেকটার জন্য, তখন তো ভিন্ন। আর যদি কোনো কিছু বলা না থাকে, প্রত্যেক কান্ট্রিকে বলা হয় আপনি আপনার ন্যাশনাল প্রোডাক্ট থেকে 16% বাদ দিয়ে নিট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট বের করেন। কারণ আপনি যাই তৈরি করেন না কেন, মেশিনারি তৈরি করেন, মনে করেন আপনাদের ক্লাসরুমে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে, মার্কারের অপচয় হচ্ছে, প্রজেক্টরের ক্ষতি হচ্ছে, কম্পিউটারের ক্ষতি হচ্ছে, এটা নর্মাল প্রসেসে হতেই থাকে, সেটাকেই বলা হচ্ছে আপনার ডিপ্রিসিয়েশন। তাহলে সেই ডিপ্রিসিয়েশন কত হবে? ইকোনমিক্সে বলেছে অ্যাবাউট 16%। যখন কোনো কিছু দেওয়া না থাকবে 16% ধরে নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট বের করতে হবে। তাহলে 6 লাখ মাইনাস
16% of 6 lakh to be deducted. 96,000 স্যার, জি 96,000। 96,000 96,000 এটা মাইনাস করলে কত আসে 5 লাখ 4,000 তাই না জি স্যার। 5 lakh 4,000 it will be your national net national product তাহলে আপনাকে কি বলা হয়েছে find out interest in net national income যেহেতু আমাদের কোনো statistical discrepancy কথা এখানে বলা নাই find out interest in net national income যদি statistical discrepancy থাকতো তাহলে বলা হয়তো where statistical discrepancy amount অথবা percentage বলা থাকতো তাহলে আমরা সরাসরি ইন্টারেস্টটা বের করে দিব interest in national income net national income আমরা প্রথম বের করতাম net national product কত পার্সেন্ট ছিল 405 না 504340 আমাদের পার্সেন্টেজ ছিল 3% 0.03 15,120 এটা হচ্ছে আপনার নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এখন নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট থেকে আপনার ইন্টারেস্ট দেন হোয়াট ইউ উইল ডু ন্যাশনাল ইনকাম ইন্টারেস্ট in NNP আমাকে বলা হয়েছে ন্যাশনাল ইনকাম সো ইন্টারেস্ট in national income সমান interest in NNP minus statistical discrepancy এটা তো নাই আমাদের তাহলে এখানে কোনো কিছু বসবে না সরাসরি equal to 15,120 এটা আপনার সংক্ষেপে লিখে দিতেই পারেন interest in NNP যেহেতু কোনো statistical discrepancy নেই এটাই হচ্ছে interest in national income minus 0 সমান 15,120 এখন যদি কোনো কিছু বলা থাকতো for example statistical discrepancy equal to 150 টাকা অথবা বলা হতো or 1% তখন 1% অথবা 120 টাকা আপনি মাইনাস করে দিতেন তাহলে আপনার নেট ন্যাশনাল ইনকাম বের হয়ে যেত শুধু এটুকু বলে থাকলে এটা করতে হবে এটা হচ্ছে স্যার আমাদের এখানে যদি স্যার এখানে যে বলছেন এসডি যদি 120 টাকা অথবা 1% থাকতো সেটা আমরা কিসের উপর ক্যালকুলেশন করতাম? এখানে যে 15,120 টাকার উপর ক্যালকুলেশন করে তারপর বাদ দিতাম। হ্যাঁ 120 টাকা হলে তাহলে সরাসরি আপনি 120 টাকাই বাদ দিতেন আর আর যদি 1% হলে এর পুরোটার উপর 1% বাদ দিতেন তার মানে স্যার ইন্টারেস্ট ইন এনএনপি এর উপর আমরা হচ্ছে এসডি টা ক্যালকুলেশন করব যদি পার্সেন্টেজ দেয়া থাকে। হ্যাঁ 3% ক্যালকুলেট করে সেটা হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট ইন ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এরপর যদি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি দেওয়া থাকে সেটা বাদ দিবেন না দেওয়া থাকলে ওটাই হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইন ন্যাশনাল ইনকাম দেওয়া থাকলে বাদ দিতে হয় না দেওয়া থাকলে কিছুই নেই ওটাই সরাসরি ইন্টারেস্ট ইন ন্যাশনাল ইনকাম হিসেবে কাউন্ট হবে ইজ ইট ক্লিয়ার আমি আবার বলছি যদি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি এরকম যদি দেওয়া থাকে ইফ দেওয়া থাকে তাহলে যদি অ্যামাউন্ট দেওয়া থাকে সরাসরি অ্যামাউন্ট এখানে বাদ দিবেন যেখানে আমরা 0 বাদ দিয়েছি কারণ কোনো ডিসক্রিপেন্সি ছিল না যদি এটা দেওয়া থাকতো 120 বাদ দিতাম আর যদি 1% বা 2% যাই থাকুক সেই পার্সেন্টেজটা আপনার করে এর সাথে বাদ দিয়ে দেবেন সেটা হচ্ছে আপনার তখন ইন্টারেস্ট ইন ন্যাশনাল ইনকাম ঠিক তেমনি ভাবে অন্যগুলোর ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম হয় যদি বলে এমপ্লয়িজ কম্পেনসেশন ইন ন্যাশনাল ইনকাম তখন এই ঠিক 61% টোটালের উপর আসবে এখানে ছিল 3% এটা হবে 61% অন্যগুলোর ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে অ্যাপ্লিকেবল হবে এটা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল ইনকামের ক্যালকুলেশন
দেন বলা হয়েছে সিপিআই ও জিডিপি ডিফ্লেটর। একজন বলেছে, নাফিস বলেছেন হুইচ ওয়ান ইজ বেটার। সিপিআই দিয়ে তো মূলত আমরা একই বিষয় ক্যালকুলেট করি, জিডিপি ডিফ্লেটর দিয়ে একই বিষয় ক্যালকুলেট করি। সিপিআই এবং জিডিপি ডিফ্লেটরে একটু পার্থক্য রয়েছে। সিপিআই মূলত আপনার ব্যক্তিগত কনজিউমার প্রাইসিং, দ্যাট মিন আপনার ব্যক্তিগত পর্যায়ে ডিসকাস করা হয় থাকে। যেমন আপনি একটা নির্দিষ্ট বছরে কি পরিমাণ পণ্য বা সার্ভিস ক্রয় করেছেন, তার মার্কেট ভ্যালু এবং রিয়েল যে প্রাইস, বেসিয়ার প্রাইস, তার মধ্যে রেশিও কম্পারিজন হচ্ছে সিপিআই। আর জিডিপি ডিপ্লিটার হচ্ছে একটা দেশের টোটাল যে পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হয় তার নমিনাল প্রাইস এবং রিয়েল প্রাইসের মধ্যে কম্পারিজন হচ্ছে বেসিক্যালি জিডিপি ডিপ্লিটার। সো সিপিআই দিয়ে আমরা পেয়ে থাকি ব্যক্তি পর্যায়ে ইনফ্লেশন রেট, আর জিডিপি ডিপ্লিটার দিয়ে আমরা পেয়ে থাকি একটা দেশীয় পর্যায়ে ডিফ্লেশন রেট। তার সিপিআর মিনিং কি? কনজিউমার কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স, কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স, জাস্ট সিম্পল। সিপিআই দিয়ে আমরা কি পেয়ে থাকি? সিপিআই দিয়ে আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে পেয়ে থাকি, আর জিডিপি দিয়ে আমরা কান্ট্রি পর্যায়ে ইনফরমেশন পেয়ে থাকি। সিপিআই দিয়ে একজন ব্যক্তির ইনফ্লেশন রেট পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বের করা সম্ভব, বা জিডিপি ডিফ্লেটর দিয়ে একটা দেশের ইনফ্লেশন রেট কিরকম সেটা বের করা সম্ভব। আর সিপিআই মূলত শর্ট স্কোপে ডিসকাস করা হয়, কারণ একজন ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়ে আলোচনা করে, আর জিডিপি ডিফ্লেটর একটা দেশীয় বিষয়ে মানে ব্রড আকারে এই বিষয়টা নিয়ে ডিসকাস করে থাকে। সো হুইচ ওয়ান ইজ বেটার? একটা দেশের অর্থনীতির সমগ্র চিত্র দেখার জন্য জিডিপি ডিফ্লেটর ইজ বেস্ট, বাট আপনি যদি একটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিন্তা করেন, আপনার ব্যক্তিগত ইনফ্লেশন বা আপনার পারচেজ, কারণ একটা প্রোডাক্টের দাম বাড়তেও পারে কমতেও পারে, সেক্ষেত্রে আপনি যদি ব্যক্তি পর্যায়ে চিন্তা করেন তখন সিপিআই ইজ বেস্ট ফর ইউ। এটা হচ্ছে সিপিআই এবং জিডিপি ডিফ্লেটর। দ্যাট মিনস which one is best is depend on situation and scope. That means ব্যক্তি পর্যায়ে applicable হচ্ছে সিপিআই, and কান্ট্রি পর্যায়ে অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে জিডিপি ডিফ্লেটর। পরবর্তীতে আপনাদের আরো যে বিষয়গুলো ডিসকাস করেছিলাম সেটা হচ্ছে সিপিআই কি ইনফ্লেশনকে ওভার এস্টিমেট বা আন্ডার এস্টিমেট করে কিনা। এটা ডিপেন্ড করে আপনি কোন ধরনের প্রোডাক্ট ক্রয় করেছেন। আপনি যদি বেশি দামের প্রোডাক্ট ক্রয় করেছেন তাহলে আন্ডার এস্টিমেট করে, ওভার এস্টিমেট করে ইনফ্লেশনকে। আর যদি কম দামের পণ্য ক্রয় করে থাকেন, ফর এক্সাম্পল ইনফেরিয়র প্রোডাক্ট ক্রয় করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আন্ডার এস্টিমেট করে থাকে। সো সিপিআই বেসড না জিডিপি ডিফ্লেটর বেসড, ইট ডিপেন্ডস অন কান্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল। আজকে আর আগাবো না? স্যার আমি সিপিআই ডিপ্লেটর নিয়ে একটা কথা বলতে চাইছি। স্যার সিপিআই ডিপ্লেটর তো তাহলে স্যার তুলনা হতে পারে না। একটা হচ্ছে সামগ্রিক বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে, আর একটা হচ্ছে যে পার্সোনালি আলোচনা করে। তো এটার সাথে এটা তো কম্পারিজন হতে পারে না, বা কোনটা সেরা এটাও তো হতে পারে না। আমরা যখন সাময়িকভাবে আলোচনা করব তখন ডিপ্লেটর ইউজ করবো, আর যখন হচ্ছে যে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করবো তখন হচ্ছে সিপিআই। মানে এখানে কোনটা সেরা কোনটা স্যার এরকম ব্যাপার কি আসতেছে আসলে? এটা বেটার পর্যায়ে আসবে যখন কান্ট্রি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে কম্পারিজন আপনি করবেন। স্যার দুইটার কনসিকুয়েন্স আলাদা না? হ্যাঁ, কনসিকুয়েন্স তো অবশ্যই আলাদা, এই জন্য তো কম্পারিজনটা আসবে, কিন্তু কম্পারিজনের দরকারই ছিল না। দ্যাট মিনস আপনার ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য, ফর এক্সাম্পল আপনার মতো একজন ব্যক্তি সে যখন নোয়াখালী ছেলে সিলেটে বাস করবে, তার লাইফস্টাইল এবং খরচ এক্সপেন্ডিচারটা ডিফারেন্ট হবে। তখন সেই কম্পারিজনটা দেখবে যে দুইটা স্টেটে বসবাস করার জন্য আপনাদের কি কি ধরনের কম্পারিজন করা দরকার, এবং আপনি যদি ওই পর্যায়ে যান তাহলে কি হবে। আর এখন দেশের সামগ্রিক অবস্থা দেখা হয় জিডিপি ডিফ্লেটর দিস ফাইন, সিপিআই দেখা হয় আপনার ব্যক্তিগত পর্যায়ে। কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে আপনি ইনফেরিয়র প্রোডাক্ট ইউজ করেন না, আপনি সুপেরিয়র প্রোডাক্ট ইউজ করেন, সেজন্য জিডিপি ডিফ্লেটরের সাথে কম্পারিজনটা মূলত করা হয়ে থাকে। আপনি যদি ওভারঅল সব প্রোডাক্ট ক্রয় করে থাকেন, যদি সিপিআই আপনার কম হয়ে থাকে, ফর এক্সাম্পল সিপিআই এখানে আমরা দেখেন CPI, for example, CPI lower, CPI equal to, for example, 0.09, and GDP
deflator equal to 1.03, that means দেশের ওভারঅল ইনফ্লেশন রেট হচ্ছে আপনার 1.03, কিন্তু আপনার কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স অনুযায়ী 0.99, সো ইউ আর ইউজিং ইনফেরিয়র প্রোডাক্ট, দ্যাট মিনস যে প্রোডাক্টের দাম কম অথবা মার্কেট নেই সেই প্রোডাক্টটা আপনি বেশি ইউজ করেন, আর দেশের টোটাল মার্কেট সিনারির সাথে আপনি একই ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করেন। আবার যদি আপনার সিপিএ যদি বেশি হয়ে থাকে, দ্যাট মিনস ইউ আর ইউজিং সুপার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, ইউ আর নট ইউজ টু, দ্যাট মিনস আপনি পণ্যের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে যেরকম এক্সেপশন যেটা রয়েছে, পণ্যের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে আপনি উন্নত মানের প্রোডাক্ট ক্রয় করেন, সেটা হচ্ছে আপনার সাথে দেখা যাবে। এখন বেস্ট কোনটা, আপনি যদি যেটা বলেছেন কম্পারিজন হয় না, কম্পারিজন হয় এই ক্ষেত্রে আপনি যদি ব্যক্তি পর্যায়ে আপনাকে নিয়ে ডিসকাস করেন, দেন ইউ শুড ইউজ CPI. It is the best option because it will represent your actual scenario. But আপনি যদি দেশীয় পর্যায়ে বিবেচনা করেন ব্রড আকারে, then you should use GDP deflator. বেটার আর বেস্ট, এটার মধ্যে পাচ্ছি বেটার হচ্ছে সবচেয়ে ভালো, আর বেস্ট হচ্ছে, বেটার হচ্ছে দুইটার মধ্যে কম্পারিজন, আর বেস্ট তো সবচেয়ে ভালো। যদি দ্যাট মিনস আপনার জন্য যদি ব্যক্তি পর্যায়ে ডিসকাস করেন একজন ব্যক্তির inflation rate কিংবা খরচের প্রবণতা, then CPI should be used. But if we talk about or think about total scenario of a country, we should always use GDP deflator because CPI will not represent your country. It is the comparison. As আপনি যেটা বলছেন CPI এবং GDP deflator comparison হয় না, বেসিক্যালি ওই সেন্সে কম্পারিজন হয় না, বাট অ্যাকচুয়াল কম্পারিজনটা হচ্ছে সিপিআই এর ক্ষেত্রে আপনি নির্দিষ্ট কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে থাকেন, বা জিডিপি ক্ষেত্রে দেশের সব উৎপাদিত প্রোডাক্টকে কম্পারিজন মানে কনসিডারেশনে নিয়ে আসা হয়। দ্যাট মিনস আপনি নিজের ক্ষেত্রে দেখলেন যে ইউ আর ইউজ টু ইউজ ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট, বাট কান্ট্রি আর ইউজিং অল টাইপস অফ প্রোডাক্ট, কি কি প্রোডাক্ট উৎপাদিত সব কিছু কনসিডারেশনে নিয়ে আসা হয়। আপনাদের বইয়েও পার্থক্য দেওয়া হয়েছে, এটাও দেখে নিতে পারেন। জি স্যার, ওই জন্য আজ করছিলাম। কয়েকটা পার্থক্য দেওয়া রয়েছে ঠিক এই ধরনেরই ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। আজকে এই পর্যন্ত, রিভিউ ক্লাস আরো দুইটার দরকার হবে যা মনে হচ্ছে, কারণ পরেরগুলো আরো অনেক বেশি ব্রড, যেমন আপনাদের সার্কুলার ফ্লো অফ মনিটারি মডেল, ডিসিশন ফেসিং এ কম্পিটিটিভ ফার্ম, মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ লেবার, মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ, বেশিরভাগই তো প্রবলেম স্যার। চ্যাপ্টার গুলো খুললে স্যার মনে হয় যে এগুলো একদম নতুন, ক্লাসে কোনো কিছু করানো হয় নাই। খাতার মধ্যেও টপিক সম্পর্কে কোনো কিছু লেখা টিকা নাই, ক্লাসে তো হয় নাই। অনেকদিন হয়ে গেছে না, আপনাদের তো এক বছরের বেশি হয়ে গেছে না এই টপিক ডিসকাস করা হয়েছে, মানে মনে হয় যে স্যার টপিক গুলোর সাথে এই টপিকস গুলোর নাম আগে কখনো শুনিই নাই এই অবস্থা। না এটা শুনেছেন, আমার তো মনে আছে। আপনি নিজাম না? জি স্যার। আপনি নিজাম, আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন এই যে রিয়েল জিডিপি এবং নমিনাল জিডিপি নিয়ে, কারণ ক্লাসে আমি ভুল মানে উল্টো বলেছি। জিডিপি রেগুলার ঠিক আছে স্যার, জিডিপি রেগুলার ঠিক আছে, কিন্তু স্যার আমি কালকে যখন পরীক্ষা হবে শুনছিলাম তখন আমি ওই দি ওপেন ইকোনমি খুলছিলাম, মানে ওপেন ইকোনমির ভেতরে বিষয়গুলো কি বলে স্যার টোটালি আমি কিছু বুঝি নাই। না এখন অনেকদিন হয়ে গেছে না, একটু দেখতে হবে। আমাদের অনেকগুলো টপিকের মধ্যেই স্যার মানে ইউএস নিয়ে অনেক বেশি কথা আছে, আবার ইউএস ইকোনমি নিয়ে